حدیث کے اندر یہ آیا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محنت بہت کرتا ہوں اور بے انتہا محنت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں کشادگی وسعت پیدا نہیں فرماتا۔ ایسا بھی نہیں کہ میں محنت نہیں کرتا، محنت بہت کرتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے رزق کے دروازے نہیں کھولتا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اپنی اس صحابی کی کہ انہوں نے غربت کا مجھ سے سوال کیا کہ میں غریب ہوں، رزق میں برکت کا کوئی عمل بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے صحابی کو حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم فرشتوں کی تسبیح کو نہیں جانتے ہو؟ یہ جو تم میرے پاس اپنی غربت کی شکایت لے کر آئے ہو کہ محنت کرنے کے بعد بھی تمہیں رزق جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ عطا نہیں فرما رہا ہے، تو کیا تم فرشتوں کی تسبیح کو نہیں جانتے؟ پھر حضور نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح یہ ہے کہ فجر طلوع ہو، جیسے ہی فجر طلوع ہو تو تم 100 بار اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور کون سی ہے وہ فرشتوں کی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ صحابی نے یہ بات سنی اور واپس چلے آئے، اور کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ چلے گئے، اور پہلے جب آئے تھے تو اداس تھے، مایوس تھے، سیڈ تھے، لیکن اس بار جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو مسکراتے ہوئے آ رہے تھے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جو مجھے عمل بتایا ہے کہ طلوع فجر کے بعد فوراً 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھ لیا کر، تیری غربت دور ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جب اس پر عمل کیا ہے تو اب اللہ نے مجھے اتنی دنیا، اتنی دولت دے دی ہے کہ اب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس دنیا کو کہاں خرچ کروں۔ اور آپ بھی اکثر وظیفہ پوچھتے ہیں کہ رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے، تو سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ آدمی فجر کے لیے اٹھے اور فجر کی سنتیں 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض کے درمیان 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فجر میں اٹھنا پڑے گا۔ فجر میں اٹھے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیا کرے، پھر کیا ہے جماعت میں شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ ایسے ہی ایک صحابی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے بھی کیا ہے غربت کی شکایت کی۔ یہ سب صحابہ کے عمل جو ہیں اور رسول اللہ کے ارشاد جو ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ اور انہوں نے بھی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت پریشان حال ہوں، رزق کی تنگی کی وجہ سے غربت کا سامنا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ ان صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میرے پیارے صحابی، تم غربت کی شکایت لے کر آئے ہو، تم جب بھی گھر میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ جب بھی دن میں اگر آدمی 10 بار گھر میں جا رہا ہے تو 10 بار اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو میرا تصور کر کے سلام کر لیا کرے۔ ہاں، رسول اللہ کی روح تو ہر مومن کے گھر میں رہتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے بعد جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کر لیا کرو، اور سلام کرنے کے بعد صرف 1 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، جاؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ صحابی بھی واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے جب یہ عمل کیا کہ جب بھی گھر میں جاتے گھر والوں کو سلام کرتے، بیوی ہوتی بیوی کو سلام کرتے، بچے ہوتے بچوں کو سلام کرتے، قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرتے 1 بار۔ پھر یہ بھی دوبارہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے بتائے ہوئے عمل پر جب میں نے عمل کیا ہے، جو آپ نے مجھے طریقہ بتایا، جب میں نے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور ہم اپنے رشتہ داروں پر بھی میں خوب خرچ کرتا ہوں، اور اتنا اللہ نے مجھے اب دیتا ہے اللہ مجھے اب اتنا
کہ میں اپنے محلے والوں پر بھی خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ رزق میں کشادگی برکت کے قرآن اور حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اب بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت گزار بن جائے۔ استغفار، تقوی اور عبادت۔ قرآن کریم کی آپ آیت پڑھیں، آپ قرآن کریم پڑھیں تو حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود کو جب ان کی قوم نے نہیں مانا، اور حضرت ہود نے کہا میں تمہارا نبی ہوں، قوم نے انکار کر دیا، ہم تمہیں اپنا نبی نہیں مانتے، تو اللہ نے پوری قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ بچے پیدا ہونا بند ہو گئے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں، نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ بچے پیدا ہو رہے تھے۔ تو سارے کے سارے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، قحط میں مبتلا ہے پوری قوم، اور ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت ہود نے، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن نے یہ ہمیں طریقہ بتایا۔ حضرت ہود نے کہا اپنی قوم سے اے قوم استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے کیا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تم نے مجھے جھٹلایا تھا، تو یہ جو تم نے جھٹلا کر کفر کیا تھا، تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر قرآن کریم آگے کیا کہتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں، طاقت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قوت میں اضافے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بھی بنا دے گا، تمہاری نسلوں میں اولاد بھی پیدا فرما دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر تم میری بارگاہ سے روگردانی مت کرنا۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو حضرت نوح کو بھی ان کی قوم نے منع کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سالوں سال حضرت نوح کی قوم کو بھی اللہ نے قحط میں مبتلا کر دیا۔ اور آپ کی قوم کے بارے میں یہ ہے کہ 40 سال تک آپ کی قوم میں نہ بچہ پیدا ہوا نہ بچی پیدا ہوئی۔ لوگ صحبتیں کرتے نسل بڑھانے کے لیے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، پوری قوم میں کسی کے بھی گھر میں نہ بچہ پیدا ہوا نہ بچی پیدا ہوئی، جانور ہلاک ہونے لگے، خود پریشان ہو گئے، قحط میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر حضرت نوح کی بارگاہ میں آئے، پھر قرآن بتاتا طریقہ کہ کیسا قحط دور ہوتا ہے، کیسا اللہ کیا ہے تمہارے مال و دولت میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ تو حضرت نوح نے بھی کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم قحط کی شکایت لے کر آئے تھے کہ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش رک گئی ہے، سالوں سال کا عرصہ گزر گیا، ایک بوند آسمان سے پانی نہیں ٹپکا نیچے زمین پر۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس سے یہ بھی پتا چلا قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مال دے کر اور بیٹے عطا فرما کر۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کی اس کو تمنا ہے کہ بیٹا ایک پیدا ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹوں سے بھی نواز دے گا۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے اللہ جو ہے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ بندہ استغفار جب کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت نازل فرماتا ہے، اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ استغفار کرے۔
कुरान करीम के अंदर सबसे पहला हुक्म यही है कि बंदा इस्तिगफार करे। जब इस्तिगफार करेगा, आज भी अगर कोई ये चाहता कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन तरक्की मुझे नहीं मिल रही है, कोई जॉबलेस है, नौकरी की तलाश में है कि मुझे नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है, वो चाहता है कि मैं इंटरव्यू में पास हूं, मुझे अच्छा रोजगार मिले, कोई दुकान पर बैठकर पूरा दिन गुजार देता है और बोईनी भी उसकी नहीं होती है, और परेशान है कि किस तरह से मेरे दुकान पर कस्टमर कसरत के साथ आए। कुरान तरीका बता रहा है कि तू कसरत के साथ दुकान पर बैठकर इस्तिगफार पढ़ना शुरू कर दे। जितनी कसरत के साथ तू इस्तिगफार पढ़ेगा, इतनी कसरत के साथ अल्लाह तेरे रिज्क में इजाफा फरमाएगा। ये कुरान करीम हमें तरीका बताता है, कुरान करीम हमें रास्ता दिखाता है। और हजरत फारूक आजम, अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत था तो अल्लाह ने कहत में मुब्तला कर दिया, और उसका भी एक अपना वाकया है। जब पूरी कौम कहत में मुब्तला हो गई तो सारी कौम हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आई और आकर शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन कहत पड़ गया है और हम पूरी कौम कहत से तबाह हो रहे हैं, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा दें। तो हजरत उमर फारूक आजम ने हाथ उठाकर दुआ नहीं की और कसरत के साथ कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप पढ़ते जा रहे थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जा रहे थे, हम आए थे तसव्वुर लेकर हाथ उठाकर दुआ करेंगे। हम जब वापस पलटे हैं अपने घरों को तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि मूसलाधार बारिश ने हमको तरबतर कर दिया। और फिर क्या, हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में गए, कहा हम तो आपकी बारगाह में दुआ कराने के लिए आए थे, आपने तो दुआ नहीं की और आप इस्तिगफार पढ़ते रहे। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई कि तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला मूसलाधार बारिश तुम पर नाजिल फरमाएगा। आज बहुत से इलाकों में बारिश की शिकायत लोग करते हैं, खेतियां नहीं पकती हैं, परेशान हाल हैं कि बारिश हो जाए तो खेतियां हमारी पक जाएं। तो उनको भी चाहिए कि वो पूरी कौम, पूरा गांव जो है, पूरा इलाका कसरत के साथ इस्तिगफार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा। अब यहां पर बहुत से लोगों के जहन में यह तसव्वुर होगा कि 3 तरीके हैं रिज्क में बरकत के, पहला इस्तिगफार, दूसरा तकवा और तीसरा है इबादत। लेकिन हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो ना इस्तिगफार करते और ना उनके पास तकवा है और जुमा जुमा पढ़ना आते, ना इबादत गुजार हैं, लेकिन अल्लाह ने इतना माल दौलत दिया है कि उनकी गाड़ियां की गाड़ियां खड़ी हैं बिल्डिंगों के नीचे, फ्लैट के फ्लैट है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जहां फ्लैट ना हो। फिर क्या वजह है? अल्लाह ने उनको कहां से इतना माल दौलत दे दिया? कुरान तो तरीका बताता है अमीर बनने का कि पहले इस्तिगफार करो, फिर तकवा इख्तियार करो, फिर इबादत गुजार बन जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज्क में बरकत नाजिल फरमाएगा। तो जब हदीस रसूल हम पढ़ते हैं तो उसका जवाब मिल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ये दुनिया 4 लोगों के लिए बनाई गई है। 4 शख्स हैं जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया। ताजदार मदीना इरशाद फरमाते हैं, पहला वो शख्स कि जिसे अल्लाह ने दुनिया दी, माल दौलत दिया कसरत के साथ, लेकिन माल दौलत के साथ अल्लाह ने उसको इल्म दीन भी दिया, मालदार भी है और आलिम भी है। वो जानता है कि अल्लाह ने मुझे माल दिया है तो माल का हक कैसा अदा किया जाता है वो तरीका जानता है, कितने % ज़कात दी जाती है वो जानता है। वो आलिम दीन है, वो जानता है कि माल में पड़ोसियों का भी हक है, वो जानता है कि मेरे माल में गरीबों का भी हक है, वो जानता है मेरे माल में रिश्तेदारों का भी हक है। माल भी दिया अल्लाह ने, उसे इल्म दीन भी दिया। ताजदार मदीना फरमाते हैं कि ये रूए जमीन का सबसे अफजल आदमी है कि जिसे अल्लाह ने माल भी दिया और इल्म भी दिया। दुनिया उसके लिए सबसे बेहतर है, दुनिया उसके लिए क्या है, खराब नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दूसरा इंसान वो है कि जिसे अल्लाह ने माल नहीं दिया, इल्म दीन दिया, आलिम बनाया उसको, लेकिन माल नहीं दिया। लेकिन वो आलिम है, माल उसके पास नहीं है, लेकिन उसके दिल में यह तमन्ना है कि परवरदिगार आलम, अगर तूने मुझे माल दिया तो मैं माल का हक अदा करते हुए गरीबों की इमदाद करूंगा, तेरी राह में ज़कात भी अदा करूंगा। और जैसे फला को तूने माल दिया, अगर मुझे तूने इतना माल दे दिया तो मैं भी राह खुदा में कसरत के साथ माल खर्च करूंगा।
ताजदार मदीना फरमाते हैं कि ये दूसरा शख्स जो फकत आलिम है, इल्म दीन रखता है और इसके पास माल और दौलत नहीं है, लेकिन ये सिद्क दिल से नियत करता है कि अगर माल मिल जाए तो तेरी राह में खर्च करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते कि जितना सवाब पहले नंबर वाले को था, जो आलिम भी था और माल और दौलत वाला भी था, इन दोनों का सवाब हमने बराबर लिख दिया है। ये सिर्फ नियत की वजह से इतना सवाब पाएगा जितना वो करोड़ों रुपए खर्च करके क्या सवाब हासिल करेगा। तो तीसरे नंबर का इंसान वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तीसरे दर्जे का शख्स वो है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल ही दिया, इल्म दीन नहीं दिया। ज्यादातर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिसे अल्लाह ने माल दिया, माल और दौलत की बहुतात है उसके पास, लेकिन इल्म उसके पास नहीं है, इल्म दीन उसके पास नहीं। वो नहीं जानता कि हलाल तरीके से कैसे कमाया जाता है, हराम तरीका कौन सा है। उसके यहाँ हलाल हराम सारा रहा, सबको खल्त मल्त किए हुए है। ना वो ज़कात देता है सही तरीके पर, ना वो गरीबों की मदद करता है, बस हाथ दिखावे के लिए चंद रुपये खर्च कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यह तीसरा शख्स कि जिसके पास माल और दौलत कसरत के साथ है, इल्म दीन नहीं है, ना हराम को जानता है ना हलाल को जानता है, ये रूए जमीन का सबसे खबीस आदमी है। अखबसुद्दहर का लफ्ज आया है, जमाने का सबसे खबीस सबसे बुरा शख्स वही इंसान है कि जिसे अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, लेकिन वह माल और दौलत का हक अदा नहीं करता है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चौथा शख्स कौन सा है, वो है कि जिसके पास ना तो माल और दौलत है ना इल्म दीन है। आप कहेंगे ज्यादातर तो ऐसे ही पाए जाते हैं, ना इल्म दीन है उनके दामन में, ना माल और दौलत है उनके दामन में। अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये जो चौथा शख्स है कि ना जिसके पास इल्म दीन है, कभी बैठा नहीं आलिम की सोहबत में कोई मसले आके पूछ ले, कभी उसे सोहबत की तौफीक नहीं हुई कि आलिम से आकर मसला पूछ ले, इतना इल्म हो जाए कि जरूरत के मसाइल जान ले, तो ना इल्म दीन है उसके दामन में, न माल और दौलत है उसके दामन में। वो तमन्ना दिल में यह करता है कि जितना माल फला सेठ के पास है, इतना माल अगर मेरे पास हो जाए तो मैं भी गाड़ियों में घूमूंगा, मैं भी फ्लैट खरीदूंगा, मैं भी प्लॉट खरीदूंगा, मैं भी मकानात खरीदूंगा। जैसे वो शराब में पैसे उड़ाता है मैं भी शराब में उड़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये जो चौथा शख्स है, न माल और दौलत इसके पास है, न इल्म दीन इसके पास है, लेकिन तमन्ना फला सेठ की तरह बनने की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन दोनों के लिए दुनिया बराबर है। ये जैसा वो तीसरे नंबर का जमाने का सबसे खबीस आदमी था, ये चौथे नंबर का भी उसी तरह खबीस आदमी है रुए जमीन पर। तो आप अंदाजा लगाएं आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल की मैंने हदीस सुनाई है। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो तमन्ना यह है कि फला की तरह मुझ पर मेरे पास भी माल दौलत की बहुतात हो जाए, तो आप भी उसी तरह अखबसुद्दार हो जाएंगे। हाँ, फिर तरीका क्या है? शरीयत बताती है कि अगर तुम्हारे पास माल दौलत नहीं है, इल्म दीन नहीं है, तो इल्म दीन हासिल करने की जुस्तजू करते रहो, लेकिन तमन्ना यह करो कि अगर अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाया तो ऐसा नहीं कि जैसा फला सेठ के पास है जो ज़कात नहीं देता। तमन्ना यह करे कि अगर मेरे पास भी माल अल्लाह ने दिया मुझे माल, तो मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। हाँ, मैं भी क्या मदारिस को तामीर करूंगा, मैं भी अपने माल से, पाकीज़ा माल से अल्लाह की राह में ज़कात दूंगा। आप बुखारी शरीफ उठाकर पढ़ें, जो कुरान करीम के बाद कायनात की सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ, उसकी सबसे पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। कोई नियत यह कर ले कि अगर ऐ परवरदिगार आलम ओहद पहाड़ के बराबर अगर तूने मुझे सोना दिया तो मैं तेरी राह में खर्च कर दूंगा। सिद्क दिल से अगर वो नियत कर रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसे इतना ही सवाब मिलेगा जैसे उसने ओहद पहाड़ के बराबर सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो ये शान है। और अल्लाह तबारक व तआला, टाइम क्या हुआ? हाँ, दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये जो तीन तरीके हैं, पहला तरीका इस्तिग़फ़ार है। आप डेली का मामूल बनाएं कि आप 100 मरतबा कम से कम इस्तिग़फ़ार पढ़ें। आप पूछेंगे टाइम क्या है, तो कुरान बताता है वहुम बिल असहार यस्तग़फ़िरून, कि सबसे बेहतर टाइम, सबसे अफजल वक्त इस्तिग़फ़ार का सुबह का वक्त है। और कोई ज्यादा ही परेशान है ना, तो वो तहज्जुद में उठा करे,
और जब तहज्जुद में 2 रकत नफल पढ़कर जब वो इस्तिगफार पढ़ेगा ना 100 मरतबा, और फिर जब वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगा कि अल्लाह रिज्क के दरवाजे खोल दे, तो यकीन जाना अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, मांगने वालों की कमी है। हाँ, एक बार तुम अल्लाह के बनो तो सही, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, सारे दरवाजों से अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा करो, कुरान पढ़ा करो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुरान मेरे बारे में बातें कर रहा है, मेरी जिंदगी का बयान कर रहा है कुरान, मेरी मुश्किलात कैसा आसान होगी कुरान मुझे बता रहा है। तो कुरान ऐसे ही निजाम जिंदगी नहीं है। कुरान जब पढ़ोगे, कुरान की आयतें पढ़ोगे, कुरान तुम्हें बताएगा कि तुम्हें माल दौलत हासिल करना तो इस तरीके से हासिल करो। तुम बीमारी में मुब्तला हो तो कुरान कहता है कि सूरह फातिहा पढ़ा करो। तो सारी चीज का बयान कुरान करीम के अंदर है, लेकिन शर्त यह है कि तुम कुरान को भी पढ़ो और कुरान वाले का कसरत के साथ जिक्र करो। और रमजान का महीना शुरू होने वाला, ये आज इस्तिगफार पर गुफ्तगू हुई, अभी इंशाअल्लाह शायद 2 जुमे हमें मिल जाएं, तो अभी तकवा बाकी है और इबादत बाकी है। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमजान पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अहद करें कि इस साल रमजान के रोजे मुकम्मल रखेंगे और तरावी भी मुकम्मल पढ़ेंगे। मैं बारहा कहता हूं कि कुछ लोग 10 दिन की तरावी पढ़ लेते हैं, 6 दिन की पढ़ लेते हैं, तो वो अपना रमजान का मजा ही खराब कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि फर्ज पढ़ने भी नहीं आते ईशा की। वो ये समझते हैं कि कुरान सुनना ही अहम है रमजान के अंदर, तरावी पढ़ना अहम नहीं है। हालांकि तरावी रोज छोड़ते हैं, अगर 6 दिन की पढ़कर या 10 दिन की या 15 दिन की पढ़कर अगर आप तरावी नहीं पढ़ रहे हैं तो रमजान में रोज गुनाह कर रहे हैं। तो आया रमजान का महीना खैर बरकत लेकर के बंदा खैर बरकत लूटे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप रोज तरावी छोड़कर जो है गुनाहों को अपने दामन में समेट रहे हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि इंसान मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे। जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 27 दिन की तरावी पढ़ें। अगर आपने 10 दिन की पढ़ी है या 6 दिन की पढ़ी है तो आप फिर तरावी का जरूर एहतमाम क्या करें। ये नहीं कि फिर क्या है ईशा के फर्ज भी आपके गायब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब